మిమ్మల్ని ఏదో పరలోకం చేర్చడం కొరకు కాదు సువార్త. ಹೇಗೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ. మనం ఈ దినం యేసు ప్రభు గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. యేసు కర్తನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. యేసు ప్రభు మనందరినీ కూడా తనతో పాటు తన ఇంటిలో తన సింహాసనం ఉండడానికి పిలిచాడు. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು యేసు ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಜೊತೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದು. అర్థమైందా? ఆయన ఎంత త్యాగం చేశాడు? ಆತನ ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾನೆ. ఎందుకు చేశాడు? ఈ త్యాగ ಎಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ఆయన రూపాన్ని మన కొరకు మార్చేసుకున్నాడు. తన రూపవన్నే ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ఆ శిలువ మీద అంట చూసిన చూడనొల్లని వాడు అయిపోయాడంట. ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡೋ ದೃಶ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ತರ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು. అంతగా తన శరీరం అంతా వికారం అయిపోయింది. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆತನ ಶರೀರ ವಿಕಾರವಾಯಿತು, ఎందుకు? ಯಾಕೆ? మనల్ని రక్షించి తనతో పాటు తన ఇంట్లో తనతో పాటు తన పక్కన సింహాసనం కూర్చుండాలని, ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. అర్థమైందా? అర్థమవుతుంది? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? మరి అక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటే యేసు ప్రభు కంటే కూడా ఎక్కువ నువ్వు కూడా ఈ లోకంలో త్యాగం చేయాలి. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕರ್ತನಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು. అందుకే యేసు ప్రభు ఒక చక్కటి మాట అన్నాడు. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕರ್ತನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ఒకటే కాదు, పదే శిష్యులతో చెప్పాడు. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಪದೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ఎవడే నన్ను వెంబడింప గోరిన యెడల, ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ರೆ ఏం చేయాలంట? ఏం ಮಾಡ್ಬೇಕು? తల్లినైనా తండ్రినైనా భార్యనైనా పిల్లలనైనా భూములైనా చివరికి తన ప్రాణం సహా దేశించుకుంటే నాకు పాత్రుడు కాదు అని చెప్పాడు. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ఉందా బైబిల్లో? ఆ ರೀತಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ? నేను సొంతంగా చెప్తున్నామా? ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. మరి ఏంటి? అన్ని విడిచిపెట్టమంటే అర్థం ఏంటిదమ్మా? ಆಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? అవసరమైతే ప్రాణాన్ని కూడా విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ಅವಶ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. అర్థమైందా? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? యేసయ్య నీకు అన్ని వదిలిపెట్టాడు. ಯೇಸು ಕರ್ತನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದನು. నువ్వేం వదిలిపెట్టావు? ನೀವು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ చెప్పండి, ಹೇಳಿ. అని విడిచిపెట్టాలి లేదా? ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ఎక్కువ వేసుకోను, కొంచెమేమో ఇక్కడ ఎక్కువ తక్కువ లేదు దేవుని దగ్గర. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. మొత్తం వదిలిపెట్టాలి. ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. అర్థమైందా? ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ఇంకో విషయం బాగా మీకు ఒక లాజిక్ చెప్తా వినండి. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. పరలోకంలో అంట వీధులు బంగారంతో ఉన్నాయంట. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳು ಬಂಗಾರದ ಬೀದಿಗಳಾಗಿವೆ. అది స్వచ్ఛమైన బంగారం అంట. ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಬಂಗಾರ. ఎక్కడ? ಎಲ್ಲಿ? పరలోకంలో. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ. నువ్వు పోయి అక్కడ నడవబోతున్నావు. ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. పోవాలవుతా? పరలోకానికి వెళ్ళాలవుతా? ನೀವು పరలోకಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. పరలోకం పోయి నడుస్తావా నడవదా? ನೀವು ನಡೀತೀರಾ ఇల్వా? ఇప్పుడు నడుస్తున్నప్పుడు నీ చెవులకి ముక్కులకి చేతులకి బంగారం, బంగారం కూడా కాదు, మట్టి గాజులు, తర్వాత చెవులకు ముక్కు బంగారం వేసుకుని నడుస్తున్నావు. ಆಗ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅದೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಳಿಯೋ ಅದೇ ಬಂಗಾರವನ್ನು ನೀವು ಕಿವಿಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ ಕತ್ಗೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತಾ? ಅವ್ರು చూసే వాళ్ళందరూ ఏమంటారు? ఆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ దేవతలు కావచ్చు, ఇతర విశ్వాసులు కావచ్చు, ఏమంటారు నిన్ను చూసి? ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋರು ಏನಂತಾರೆ? ದೇವದೂತರು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ? మీకు ఇంకొంచెం మీకు అర్థం అవటానికి ఇంకొంచెం చెప్తా వినండి. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ఇప్పుడు మనందరం ఈ లోకంలో ఉన్నామా? ఇక్కడ ఉన్నామా? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ మన రోడ్లు దేంతో చేశారు? మన రోడ్లు మన దారులు, ನಮ್ಮ ರೋಡ್ಗಳು ಯಾವ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರೋದು? సిమెంట్, తారు, అంతే కదా, తారు అంతే కదా. ఇప్పుడు ఈ తారు తీసుకొని చెవులకు ముక్కులకు మెడకేసుకొని నడుస్తున్నావు రోడ్డు మీద. ಇವಾಗ ಈ ಟಾರು, ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ
ಒಡವೆಗಳಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ತರ ನೀವು ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ఏమంటారు ఇక్కడ లోకల్ చూసే వాళ్ళందరూ? ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ అసలు ఆలోచించండి మీరే, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ఏమంటారు? ಹಾಗೆ ಜನ ಏನಂತಾರೆ, బా సూపర్ అంటారా? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರ, పిచ్చులు పిచ్చి పట్టింది అంటారు. ಹುಚ್ಚರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಇವ್ರು. అలాగే పరలోకం పోతే అక్కడికి దీంతో పోతే అవే కాల కింద బంగారమే నడుస్తామయ్యా. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾದದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ. అర్థమైందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. అర్థమవుతారే నీ బంగారం నా కాళ్ళ కింద ఉంటది, ఈ బంగారం ఎందుకు అని ఏం చేస్తావు, ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని అసహించుకుంటావు. ಆವಾಗ ನಮ್ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂಗಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಬಂಗಾರವನ್ನ నేనಕ್ಕೆ ఆశ పడోದು. ఇంకా ఇల్లు అయితే ఇంకా దానికంటే విలువైనది ఇల్లు అక్కడ సియోను, నూతన యెరూషలేము. ಅದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುವ ಮನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. దాని పునాదులే రత్నాలతో వేయబడిందంట. ಅದರ ಪುನಾದಿಗಳೇ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. అర్థమైందా? ఇల్లు ఎక్కడ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ఇక్కడ మన ఇల్లు రాళ్లతోను మట్టితోను సిమెంట్తోను రాళ్లతోను వేయబడింది. ನಮ್ಮ మನೆಗಳು కల్లుಗಳಿಂದ పునాది ಹಾಕೋದು. అది కట్టిన 4 రోజులు మళ్ళీ పాడైపోద్ది, పాతబడిపోద్ది. మనం కట్టుకునే ఇల్లు కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ನಾವು ಕಟ್ಟೋ ಮನೆಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತವೆ. ఇప్పుడు మీకు మైసూర్ ప్యాలెస్ ఉంది, ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇದೆ, ప్రతి సంవత్సరం రిపేర్ చేస్తా ఉంటారు. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ అంతే ಇರ್ತಾರೆ. కదా, పెయింట్ వేస్తా ఉంటారు, పాడు కాకుండా చూస్తా ఉంటారు. ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಳಾಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. కానీ పరలోకములు నూతన యెరూషలేము ಆದ್ರೆ ನೂತನ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಅನ್ನೋದು వజ్రాలతో అమూల్య రత్నాలతో వేయబడిందంట. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 12 పునాదులు 12 రత్నాలు. 12 ಪುನಾದಿಗಳು 12 ರತ್ನಗಳಾಗಿವೆ. అర్థమైందా? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. వద్దా లేదా? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ఒకవేళ మనం ఇట్లా పోయాం అనుకోండి, మనకే సిగ్గు అనిపిస్తుంది అక్కడ ఉండడానికి. నువ్వు పోలేవు వాడికి. ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. సిగ్గు అవుతావు లేదా? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? మనకే అరే ఇక్కడికి చూస్తే ఇవే ఉన్నాయి, ఎందుకు ఇక్కడ పెద్ద కొన్ని బిల్డింగ్కి వెళ్తే మనం ఏదో మామూలు బట్టలు వేసుకోకపోతే ఆ బిల్డింగ్ లోపలికి వెళ్ళగానే అద్దంలా కనబడుతుంది. ఇవాళ రేపు ఎట్లుందా మనకే అసహ్యం అనిపిస్తుంది. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗಿರೋ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದರದ್ದು ಶೋಭೆ ಮುಂದೆ ನಾವೊಂದು ಕುರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. పరలోకం వెళ్ళాలంటే ఎంత పవిత్రంగా ఉండాలి. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು. మరి అర్థమవుతుందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ఇక్కడ ఇంకో విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ మనం అందరం కూడా పోయి దేవుని ఇంట్లో ఉండబోతున్నాం. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ఇప్పుడు తన ఇంట్లో ఉండాలన్నటువంటి వారు ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటాడు యేసయ్య? ಆಗ యేసయ్య ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತವರು ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ఇప్పుడు మన ఇంటిలో ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ఎవరన్నా వచ్చి మనతో పాటు ఉండాలనుకుంటే, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటారు మీరు? ನೀವು ನಾನು ಯಾವ ತರದವರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ చెప్పండి. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో వచ్చి నేను మీ ఇంటికి వచ్చి ఉండాలనుకుంటున్నా, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. మీరు ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటారు? ಆಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಾ? చెప్పండి, ಹೇಳಿ. నేను వచ్చి నా ఇష్ట ప్రకారం నాకు ఉంటానంటే ఒప్పుకుంటారా? ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? మాతో పాటు ఉండాలంటే మాకు అనుకూలంగా ఉంటేనే, మా మనసులాగా మీ మనసు ఉంటేనే మాతో పాటు ఉండాలి, లేకుంటే ఉండొద్దు అంటారు. ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನೀವ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇರೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ. అందుకే దేవుని వాక్యం ఒక మాట చెప్తుంది, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, యేసు క్రీస్తు కలిగిన మనసు మీరును కలిగి ఉండుడి. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಇದ್ದ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿ. ఆయనతో పాటు ఉండాలంటే ఆయన మనసులాగా నీ మనసు కూడా కలిసి ఉంటేనే ఆయనతో పాటు ఉండగలవు. ಆತನ ಜೊತೆ ನೀನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗಿದ್ದಂತ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ಗೂ ಇರ್ಬೇಕು. ఆ మనసులాగా ఇక్కడే మారాలి, నువ్వు అక్కడ పోయిందో మారేది ఏముండదు. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬದಲಾಗೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಆ ಮನಸ್సు ಇರ್ಬೇಕು. కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఈ లోకాన్ని ఆయన కోరుకోలేదు. యేసు ఎప్పుడు లోకాన్ని కోరుకోలేదు. ಯೇಸು ಕರ್ತನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಬಯಸ್ಲಿಲ್ಲ. ఆయన వెండి బంగారం కోరుకోలేదు, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬಯಸ್ಲಿಲ್ಲ, ధనాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని కోరుకోలేదు,
ಆ ಹಣಕಾಸು ಧನದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ఆ పదవులను కోరుకోలేదు, ಯಾವ ದೊಡ್ಡ పదవిಗಳನ್ನು కోరుಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. యేసుప్రభు ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు ಯೇಸು ಕರ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ పన్ను కట్టేవాళ్ళు వచ్చారు. పన్ను కట్టేవాళ్ళు, పన్ను కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు. ಅಂದ್ರೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋರು ಬಂದ್ರು. యేసుకి డబ్బులు లేవు. యేసు కర్తను కందాయ కొడదకు కాసిಲ್ಲ. చివరికి పేతురికి చెప్పాడు, నువ్వు వెళ్ళి సముద్రంలో గాలం వేసి ఆ మొట్టమొదటి చేప ఒక నాణ్యం వస్తుందో అది తీసుకొచ్చి నీకు నాకు పన్ను కట్టమన్నాడు. ಆಗ ಕೊನೆಗೆ ಯೇಸು ಕರ್ತನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದಾಕು, ಅವಾಗ ಬರೋ ಮೊದಲನೇ ಮೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಕಂದಾಯ ಕೊಡು. అర్థమైందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ಯಾ? అర్థమవుతుందా? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ಯಾ? చివరి ఒకసారి యేసుప్రభు రాజుగా చేయడానికి వచ్చి పట్టుకుపోవడానికి వచ్చారు జనాలు. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕರ್ತನ ಅರಸನಾಗಿ ನಾವು ನೇಮಿಸೋಣ ಅಂತ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ ಬಂದ್ರು. యేసుప్రభు వారి మధ్య తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయాడు. ಆತರ ಜನ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಕರ್ತನು ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ఒకవేళ మీ దగ్గరికి జనాలు వచ్చి, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜನ ಬಂದು, మీ కాలనీకి మిమ్మల్ని ప్రెజెంట్ చేస్తాము, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, మేము ఎమ్మెల్యేని చేస్తాము, ನಿಮ್ಮನ್ನ MLA ಮಾಡ್ತೀವಿ, చాలా మీరు మంచివారు, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು అని పిలిచే మీరేం చేస్తారు? ಯಾರಾದ್ರೂ ఓకే ఐఎమ్ రెడీ, ఏసయ్యే పంపించాడు అంటారు కదా, ఏసయ్య పంపించారు అంటారు. ಹಾಗೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ? ಏಸಯ್ಯನ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅಂತ. అర్థమైందా? ಹೌದಾ? కానీ ఏసయ్య ఏం చేశాడు? ಆದ್ರೆ ಏಸಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? వెళ్ళిపోయాడు, తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయాడు. ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. అర్థమైందా? ఆయన లోకాన్ని లోకం ఏది కూడా ఆశపడలేదు. ಆತನು ಈ ಲೋಕದ ಯಾವುದನ್ನು ಆಸೆ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. అందుకే మొదటి యోహాను 1:15 రాయబడి ఉంది. ಅದಕ್ಕೆ 2:15 మొదటి యోహాను 2:15. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಯೋಹಾನ 2:15 ಬರ್ದಿದೆ. 1 ಯೋಹಾನ 2:15 నుంచి, ఈ లోకమునైనను లోకం ఉన్న వాటినైనా ప్రేమించకుడి, ఎవడైనా లోకమును ప్రేమించిన తండ్రి ప్రేమ వానిలో ఉండదు. ಲೋಕವನ್ನಾಗಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿರಿ. ಯಾವನಾದರೂ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ತಂದೆಯ ಮೇಲಣ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ఇక్కడేమన్నాడు దేవుని వాక్యంలో? ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? లోకమునైనను లోకం ఉన్న వాటినైనను, ಲೋಕವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನಾಗಲಿ, లోకమునైనా లోకం ఉన్న వాటినైనా ప్రేమించకుడి. ಲೋಕವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿ. ఏంటండి? లోకమునైనను ಲೋಕವನ್ನಾಗಲಿ లోకం ఉన్న వాటినైనా ప్రేమింపకుడి. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿ. లోకాన్ని ప్రేమించి లోకం ఉన్న వాటిని ప్రేమించొద్దంట. ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿ. ఏంటి లోకం అంటే ఏంటి? లోకంలో ఉన్నవంటే ఏంటి? ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? సైతాను యేసులోకి వచ్చి లోకమంతా చూపించింది. ಸೈತಾನ ಬಂದು ಯೇಸು ಕರ್ತನನ್ನು ಮಲೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾವ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ఒకసారి నా కాళ్ళకు మొక్కు, ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ఇదంతా నీకు ఇచ్చేస్తాను. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಐಶ್ವರ್ಯನು ನಿನಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. అదే మాట నీ దగ్గర అంటే ఏం చేస్తావు నువ్వు? ಅದೇ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? యేసయ్య ఏమన్నాడు? ಏಸಯ್ಯ ಏನಂದಿದ್ದು? నేను ప్రభువుని మాత్రమే మొక్కుతాను అన్నాడు. ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ. అర్థమైందండి? లోకం చూడండి, ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి యేసుప్రభుని వెంబడిస్తాడో నిజముగా, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸು ಕರ್ತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾನೋ వాని వెంబడి సైతాన్ పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది. ಸೈತಾನ ಆತನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. అన్ని తీసుకొస్తుంది, ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. డబ్బు, హోదా, పదవి అన్ని తీసుకొస్తుంది, ಹಣ, ಪದವಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. కానీ నిజంగా వెంబడించే వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు? ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? అన్నిటి తన్నుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. అర్థమైందా? అర్థమైందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ఒకవేళ దాన్ని ఆశపడితే ఏం జరుగుతుంది?
అయిపోయింది పని. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಯ್ತು, ಮುಗೀತು ಕಥೆ. దాని పాదాల మీద పడితే అది అన్ని ఇచ్చేస్తుంది. ಅವನು ಪಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. అప్పుడు అన్ని మారిపోద్ది. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. అంటే ఉపదేశం మారిపోద్ది, పద్ధతి మారిపోద్ది, సిస్టమ్ అంతా మార్చేస్తారు. ಆಗ ಬೋಧನೆ, ಉಪದೇಶ, ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. అర్థమవుతుందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ కానీ ఏ వ్యక్తి అయితే లోకం వెంబడి పరిగెత్తున్నారో, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೋಕದ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, లోకం పారిపోద్ది, దొరకదు ఈయనకి. ಆ ಲೋಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. అర్థమైందా? కాబట్టి ఈ విషయం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ లోకం, ఈ శరీరం కూడా లోక సంబంధమైనదే. ಈ ಶರೀರ ಕೂಡ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ. మరి అర్థమైందా? ఈ శరీరం ఎక్కడిది? ಈ ಶರೀರ మట్టి నుంచి వచ్చింది, మట్టికి వెళ్ళిపోవాలి. ಈ ಶರೀರ ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. అందుకని ఈ శరీరాన్ని కూడా ప్రేమించడానికి వీల్లేదు. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬಾರ್ದು. అందుకని తిండి మానేసి ఊకోమని కాదు. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಂದೆ ಕುಡಿದೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ఎంతవరకు ప్రేమించాలో అన్నింతవరకు ప్రేమించాలి. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. అదే టైంలో ಅದೇ ಸಮಯ ఈ దేహం కూడా దేవునికి ఆలయం అని కూడా వాక్యం ఉంది. ಈ ದೇಹ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಾನು ದೇವರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. అంటే ఈ శరీరాన్ని పవిత్రంగా పెట్టుకోవాలి. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. జీవించంత కాలం పవిత్రంగా పెట్టుకోవాలి. ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಕಾಲ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ఎందుకంటే దేవుని ఆలయం కాబట్టి. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದೆ. అందుకే అపవిత్రమైనది మన శరీరం మీద ఉండకూడదు. ಆದ ಕಾರಣ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರದು. అర్థమైందా? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ఇప్పుడు దేవుడు మనల్ని పుట్టించాడు ఈ లోకంలో. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. పుట్టించినప్పుడు మనకి రంధ్రాలు, ఏమేమి రంధ్రాలు ఉండాలో అన్ని ఇచ్చాడు. ಹುಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟು ತೂತುಗಳು, ರಂಧ್ರಗಳು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ. అవునా కదా? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ఇప్పుడు తినడానికి నోరు కావాలని ఇక్కడ పెట్టాడు, ఒక నోరు పెట్టాడు. ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟನು, వాసన చూడడానికి తెచ్చాడు, అన్ని ఏది కావాలో ఇచ్చాడు. ಮೂಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂಗು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. అన్ని చేసి పంపించాడు, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾನೆ. మనం ఏం చేస్తాం? ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? దేవా నువ్వు చేసింది బాగాలేదు, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, నువ్వు ఇచ్చిన అందం బాగలేదు, నాకు ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂದ ಚಂದಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, నేను ఇంకా అందం కావాలి, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅಂದ ಚಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ఇక్కడ ఒక పొడుపు పొడిచి, ఇక్కడ ఒక పొడుసు పొడిచి, ఇంకా ఇప్పుడైతే అన్ని ఎక్కడెక్కడ పడుతున్నారు మగవాళ్ళు కూడా. ಇಲ್ಲೊಂದು ತೂತು ಅಲ್ಲೊಂದು ತೂತು, ಇವಾಗ ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತೂತುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీరు ఉదాహరణకి మీరు మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నారు, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. నేను మీ ఇంటికి వచ్చాను, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದೆ. ఇంటికి వచ్చి చూసి ಮನೆಗ್ ಬಂದು ನೋಡಿ, ఇల్లు బాగాలేదు, ನೀವ್ ಎಂತ ಇಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, గడపర తీసుకొని ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ఇక్కడ ఒక రంధ్రం అక్కడ ఒక రంధ్రం చేశాడు అనుకోండి, ఎలా ఉంటది? ನಾನೊಂದು ಆಯುಧ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ತೂತು ಇಲ್ಲೊಂದು ತೂತು ಮಾಡಿದ್ರೆ కర్ర పట్టుకుని తరుముతారు బయటికి. ನೀವು ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಓಡಿಸ್ತೀರಾ? వచ్చావా, మర్యాదకు వచ్చావు, కూర్చో, చాయ్ బిస్కెట్ తాగి పోవాలి, కానీ ఇవన్నీ నీ పని, నా ఇల్లు నా ఇష్టం ప్రకారం కట్టుకున్నా అంటావు. ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಾಯ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಟೀ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಂದು ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು, ಇದು ನನ್ ಮನೆ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಕ್ಕಿದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ. మరి శరీరం ఎవరు తయారు చేసిన ఇల్లు? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ఎవరిల్లు ఇది? ఏస ఇల్లు, ఆయన నివసించడానికి కట్టుకున్నాడు ఆయన. ಇದು ಏಸಪ್ಪನ ಮನೆಯಾಗಿದೆ, ಆತನು ನಿವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, నీ ద్వారా, నీ శరీరము ద్వారా ఆయన మహిమపరచబడని కోరుకున్నాడు ఆయన. ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ. అందుకే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2 ಕೊರಿಂಥ 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1 ಕೊರಿಂಥ 6వ అధ్యాయము 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29వ వచనము, 19 9 19-20 ವಾಕ್ಯಗಳು. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 19 20. 1 ಕೊರಿಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19-20. మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరగరా? మీరు మీ సొత్తు కాదు, విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరచుడి.
ದೇವರಿಂದ ದೊರಕಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೊತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ దేహದಲ್ಲಿ ದೇವರ ప్రభావವನ್ನು ప్రకాశపడిసిరి. రాయబడిన మాట ఏంటండి? ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತೇನು? మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడింది. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ఎవరిచ్చారు దేహాన్ని? ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? దేవుడిచ్చాడు. ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మక ఆలయం అంట. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಆಲಯವಾಗಿದೆ. ఇది అన్యజనుల గురించి చెప్పడం కాదు, విశ్వాసి గురించి చెప్తున్నమాట. ಇದು అవిశ్వాసిಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ದಿರೋದು, ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿರೋದು. మీరు మీ సొత్తు కాదు. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ. ఏందంట? మీ శరీరము మీ సొత్తు కాదు. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೊತ್ತಲ್ಲ. అంటే అర్థం ఏంటిది? ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? నా శరీరం నా ఇష్టం అనుకోవడానికి వీలు లేదు. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ, ನಾನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ఎందుకు? నీవు నీ సొత్తు కాదు. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೊತ್ತಲ್ಲ. ఎందుకంటే ಯಾಕಂದ್ರೆ విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు, ನೀವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು. దేవుడు నిన్ను కొనుక్కున్నాడు. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾನೆ. అర్థమైందండి? ఒకప్పుడు మనం ఏమై ఉన్నామో? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ವಿ? పాపానికి సాతానికి దాసులుగా ఉన్నాం. ನಾವು ಪಾಪಕ್ಕೂ ಸೈತಾನನಿಗೂ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ವಿ. అర్థమైందా? కానీ యేసు తన రక్తం ఇచ్చి నిన్ను కొనుక్కున్నాడు. ಆದ್ರೆ యేసయ్య ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. అర్థమైందా? కొనుక్కున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఎవరి సొత్తు? ಆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣ ನೀವು ಯಾರ ಸೊತ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ? ఆయన సొత్తు. ಆತನ ಸೊತ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ. ఆయన సొత్తు అయితే ఆయన చెప్పినట్టు నడవాలా, లేకుంటే మన ఇష్టపడి నడవాలా? ಆತನ ಸೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಆತನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಡಿಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಡಿಬೇಕಾ? అర్థమైందా? అందుకే మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరచుడు అంటున్నాడు. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ఈ దేహము ద్వారా దేవునికి మహిమ తీసుకురావాలంట. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. అంటే ఏంటి మహిమ? అంటే ఏంటిది? ಮಹಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು చెప్పండి. ಹೇಳಿ. నీ దేహము ద్వారా దేవునికి మహిమపరచాలి. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ఎలా మహిమపరుస్తారు? ಹೇಗೆ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ఈ ಪಡಿಸಬಹುದು? శరీరం ద్వారా దేవుడు కనబడాలి. ಈ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. అర్థమైందా? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? శరీరం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ನಾವು ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. శరీరంతో మహిమపరచాలంట. ಶರೀರದಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು. బ్యాప్టిజం ద్వారా జరిగిన కార్యం ఏంటిది? ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ మరి అర్థం చేసుకోండి. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. బ్యాప్టిజం ద్వారా జరిగిన కార్యం ఏంటిది? ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ನಡೆದಿರೋ ಕಾರ್ಯ ಏನು? క్రీస్తులోనికి బ్యాప్టిజం పొందిన మీరందరూ క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నారు. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡಿರುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. బ్యాప్టిజం ద్వారా ఎవరిని ధరించుకున్నావు నువ్వు? ಆಗ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡ್ರಿ? ఎవరిని ధరించుకున్నావు? ಯಾರನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡ್ರಿ? ప్రభువుని ధరించుకున్నావు. ಕರ್ತನನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ఇప్పుడు నేను తెల్ల బట్ట ధరించుకున్నా. ಈಗ ನಾವು తెల్ల షర్ట్ ధరించుకున్నా. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ನಾನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. మీకేం కలర్ ఏం కనబడుతుంది? ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? లోపల శరీరం కనబడుతుందా, బయట నా అంగి కనబడుతుందా? ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನನ್ನ ಶರೀರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? చెప్పండి. ಹೇಳಿ. తెల్ల అంగి కనబడుతుంది. ಈ ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು. అలాగే నువ్వు క్రీస్తును ధరించుకున్నావు బ్యాప్టిజం ద్వారా. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ఎవరు కనబడాలి నీకు? ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು? యేసే కనబడాలి. ಯೇಸು ಕರ್ತನೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. అందరిలాగా నువ్వు అలంకరించుకున్నావు. ಆದ್ರೆ ನೀವೇನೋ ಬೇರೆಯವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋ ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. వెళ్ళినప్పుడు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా కనబడతావు? ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಹೊರಗೋಗುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ? ఎవరైనా నిన్ను ప్రభుని చూస్తారా?
ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವಾಗ మరి ప్రభు ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ఏసైకి ఏమైనా చెవులలో ముక్కులలో చేతుల్లో అన్నిటి ఉన్నాయా గాజులు ఏదన్నా? ಯೇಸು ಕರ್ತನ ಈ ರೀತಿ ಒಡವೆಗಳು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ? అర్థమైందా? కాబట్టి వాక్య అర్థం చేసుకుని వాక్య ప్రకారం నడవాలి. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಬೇಕು. అయితే ఇదేమి అంత ఈజీ ఏం కాదు, ఈ జీవితం అంత ఈజీ ఏం కాదు. ಆದ್ರೆ ಈ ಜೀವಿತ ಏನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. అంటే యేసును ధరించుకుని లోకం వెళ్తున్నప్పుడు, ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕರ್ತನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕದ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ నేను అందరూ అంటారు, రకరకాలుగా అంటారు, ಜನ ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. అర్థమవుతుందా? ಹೌದಾ? అంటారు, నిందిస్తారు, తిడతారు, ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈತಾರೆ, తక్కువగా చూస్తారు నిన్ను అందరిలో, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. అలా నువ్వు ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా, ఎక్కడికైనా పెళ్లిళ్ళకి వెళ్ళినా, పేరెంటలకి వెళ్ళినా, మా బంధువుల మధ్యకి వెళ్ళినా నిన్ను అందరూ హేళన చేస్తారు, రకరకాలుగా మాట్లాడతారు. ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ, ಪಾರ್ಟಿ, ಮದುವೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ అవన్నీ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀನೈಸ್ತಾರೆ, ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ఆ సమయంలో యేసు ప్రభు శిలువను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೇಸು ಕರ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊ. యేసై కొరకు తన అందాన్ని అంతటిని కూడా వికారం చేసుకున్నాడు. ಯೇಸು ಕರ್ತನು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. అర్థమైందా? ಅರ್ಥ నీ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? కొరకు అందాన్ని అంతా వదులుకున్నాడు. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕರ್ತನು ತನಗಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದನು. మరి ఆయన జ్ఞాపకం చేసి నువ్వు వదులుకున్న చాలా చిన్న విషయం. ಅದನ್ನ ನೀನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ. అది చూసుకున్నప్పుడు నీకు సంతోషం అనిపిస్తుంది. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ತೋಚುತ್ತದೆ. ఎవరు ఎంతమంది అన్నా చిరునవ్వుతో నువ్వు వచ్చేస్తావు. ಯಾರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೆ. ఎవరు ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు, నువ్వు సంతోషంగా దేవుని దగ్గర నువ్వు వచ్చేస్తావు. ಯಾರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. కానీ అదే మనుషులు ఒక దినము నిన్ను చూసి గౌరవించే సమయం వస్తుంది. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ದಿನಾನು ಬರುತ್ತೆ. ఈమె నిజంగా భక్తి పర్రాలు, ఈమె నిజంగా దేవుని బిడ్డ అని అదే నోరు చెప్పే పరిస్థితి వస్తుంది. ಅದೇ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ತ್ರೀ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವಳು, ಈಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ದಿನಾನು ಬರುತ್ತೆ. అప్పుడు దేని బట్టి నిన్ను పొగడతారు, ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೊಗಳೋ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ. దేని బట్టి నిన్ను పొగడతారు, ಏನನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. నీ మీద ఉన్న ఆభరణాలు వెండి బంగారం గురించి కాదు. ಆವಾಗ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು నీ ಹೊಗಳೋದು, ప్రేమను చూసి, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ. అర్థమైంది? నువ్వు చూపించే ప్రేమ, క్రీస్తు ప్రేమను చూసి, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತೀರಾ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಜನ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. అర్థమవుతుందా? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? అలా దేవుడి నామం మహిమపరచబడుతుంది నీ ద్వారా. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ. అర్థమైందండి? అందుకనే ప్రభు కొరకు మనం త్యాగం చేసేవారుగా ఉండాలి. ಆದ ಕಾರಣವೇ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. అర్థమైందా? నీ ధైర్యం ఉంటే వాళ్ళకి తగిన జవాబు కూడా చెప్పే కృప దేవుడు ఇస్తాడు. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ఇవన్నీ మేము అనుభవించాం కాబట్టి చెప్తున్నాం. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. అర్థమవుతుందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? మొట్టమొదటి మా బంధువులను ఒక్కరిని రక్షణ పొందింది. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದು. మా ఇంట్లో నేనంటే అందరికి ఇష్టం. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. మా బాబాయ్ వాళ్ళ ఇంట్లో కావచ్చు, ನನ್ನ ಬಾಬಾಯ್ ಮನೆಯಲ್ಲಾದ್ರು, మా చిన్నమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో కావచ్చు, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿದ್ರು, మా అత్తోళ్ళ ఇంట్లో కావచ్చు, ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿದ್ರು, మా మేనమామ ఇంట్లో కావచ్చు, ನನ್ನ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ అందరికి ఫస్ట్ మగపిల్లని పుట్టి నేనే, ఆడపిల్లలు ఎక్కువ మా ఇంట్లో అన్నట్టు. అట్లా ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ, ನಾನೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. అలాగే నేను పుట్టిన తర్వాత మా నాయనకు కూడా కలిసి వచ్చింది. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಂತು. అంటే అప్పుడు పని చేసేవాడు పని వదిలేసేసి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు నాకు పుట్టిన తర్వాత. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. అందుకే నా పేరు లోగనాథ్ అని పెట్టారు.
ಆಗ ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದ್ ನಡೀತಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ నా పేరు ನನಗೆ ಲೋಕನಾಥ್ ಅಂತ ಹೆಸರು లోకనాథ్ కాదు, లోగనాథ్. అసలు పేరు లోగనాథన్. తమిళ్లో లోగనాథన్. నేను తమిళ్ కదా, లోగనాథన్. ನಾವು ತಮಿಳವ್ರ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ತಮಿಳ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಸಲಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೋಗನಾಥನ್. లోగనాథ్ అంటే ఏంటి అర్థం? ಲೋಗನಾಥನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? రాదిగా, లోకాన్ని రక్షించేవాడు. అదృష్టవంతుడు అని అర్థం, అంతే కదా? ಅದೃಷ್ಟವಂತನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. లోగనాథ్ అంటే అర్థం ఏంటిది? అదృష్టవంతుడు అని అర్థం. ಲೋಗನಾಥನ್ ಅಂದ್ರೆ అంటే నా ಅದೃಷ್ಟವಂತ. పుట్టుకతో అదృష్టం కలిసి వచ్చింది కాబట్టి అదృష్టం అని పెట్టారు. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನರಿಗೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತನು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು. మా అత్తమ్మ, మేనత్త, ನನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅತ್ತೆ, ఆమె చిన్న చిన్న వ్యాపారం చేస్తుంటది, బజ్జీలు అమ్మటం అవి ఇవి చేస్తుంటది. అప్పుడప్పుడు ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ, ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ అది ಮಾಡೋದು. చేసి బయట చేసి అమ్మటానికి పోతుంటది. ಅದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾರೋದಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ముందు నా దగ్గరికి వచ్చి బోని చేస్తది, ముందు నేను కొనాలి. ಮೊದ್ಲು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬೋನಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. అర్థమైందా? బోని అంటే తెలుసు కదా మీకు అందరికి. ಬೋನಿ అట్లాగా. లేదా మా బాబాయ్ వాళ్ళ ఇంట్లో కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే ఏం చేసుకున్నా ముందు నన్ను పిలిచి పెడతారు. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಮೊದ್ಲು ಕರೀತಾರೆ. ఏదైనా వాళ్ళ ఇంట్లో స్పెషల్ చేసుకుంటే ముందు నన్ను పిలిచి భోజనం పెడతారు. ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನನ್ನನ್ನ ಕರೆದು ನನಗ್ ಭೋಜನ ಇಡ್ತಾರೆ. అంత ప్రేమ, అంత గౌరవం ఉండేది నేను అంటే. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. కానీ ఎప్పుడైతే యేసుని నమ్ముకున్నానో, ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಯೇಸು ಕರ್ತನ ನಂಬದೆ, వీడు చెడిపోయాడు అన్నారు. ಇವನ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ, అందరూ మానేశారు. నన్ను ಎಲ್ರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ರು. మా నాయన 3 సంవత్సరాలు మాట్లాడారు నాతో. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ 3 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, మాట్లాడలేదు. ಮಾತಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. నేను వెళ్ళి మాట్లాడబోయినా కూడా ముఖం తిప్పుకొని ఎవరు అన్నట్టు వెళ్ళిపోయేవాడు. ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಖ ಓರೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. అర్థమైందా? కానీ ఇప్పుడు ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು మా బంధువులు అందరూ రక్షింపడ్డారు. ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ఆ సంఘంలో 75% అంతా మా బంధువులే. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 75% ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ. సేవకులు కూడా అయ్యారు. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೇವಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. లాస్ట్ టైం వచ్చారు ఉత్తరయ్య గారు, మాకు బాబాయ్ అవుతారు, మా పాలోలే. ಉತ್ತರಯ್ಯ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ವಾ ಹೋದ್ ಸಾರಿ. మిగతా సహోదరులందరూ కూడా బంధువులే. ಬಾಕಿ ಸಹೋದರರು ಬಂಧುಗಳೇ. మా చర్చిలో అందరూ అన్న అంటారు, తమ్ముడు అంటారు, మామ అంటారు, అంకుల్ అంటారు, అన్ని అంటారు. మనం ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾಮ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ರದರ್ ಅಂತಾರೆ, అన్న అంటారు, బాబాయ్ అంటారు. అంటే అందరూ నమ్ముకున్నారు అనమాట. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ. అర్థమైందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? కానీ మనం నిలబడ్డామనుకో వాళ్ళు కూడా రక్షింపబడతారు. ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. వివాహ విషయంలో కూడా, ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ అన్యుల్ని ఎంతో మంది చూశారు. ಅನ್ಯ- అన్యుల్ని వేసుకుని నమ్ముకున్నట్టు వారిని. ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನೋಡಿದ್ರು. మా మామ అందరు చూశారు నాకు వివాహం చేయడానికి. ನನ್ನ ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ನನ್ನ ಮಾಮ, ಎಷ್ಟೋ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಂದ ಮದುವೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರು, ಮದುವೆ ಆಲೋಚನೆ. నా దగ్గరకు వచ్చి ఇలా చెప్పేవాళ్ళు, ಆಗ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋರು, నేను నీకు ఒక మంచి అమ్మాయిని చూశాను, ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, మంచి అమ్మాయి, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ, వాళ్ళ నాయనకు మంచి గవర్నమెంట్ జాబు, ಅವಳ ತಂದೆಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ, ఆయన రిటైర్ అయిన తర్వాత జాబ్ నీకే వస్తుంది, ಅವರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕೆಲಸ ನಿನ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ఒకటే కూతురు, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳು, తర్వాత ఆస్తి బోల్డ్ అంత ఉంది, ಅದ್ರ ನಂತರ ಆಸ್ತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಆಸ್ತಿ. నువ్వు ఓకే చెప్తే నేను ముందుండి పెళ్లి చేస్తాను నీకు అని చెప్పాడు. ನೀನು ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನೇ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ. ఇలా చాలా వచ్చాయి. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ತು. కానీ అవన్నీ ఏం చేశాను? ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? అర్థమైందా? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. నేను ప్రభువుని నమ్ముకున్నాను, దేవుని సేవ చేస్తున్నాను, ప్రభువుకు తగినట్టుగా విశ్వాసిని వివాహం చేసుకోవాలి. ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಆತನನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬ ಆಕೆಯನ್ನೇ ನಾನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. కట్నం అంతా అవసరం లేదు. నో కట్నం. కట్నం ఉంటది కదా, దౌరి. ಅಂದ್ರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಏನು ಬೇಡ ನನ್ಗೆ, అది కూడా నేను తీసుకోను. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ఎందుకంటే ఒకరిచ్చి నేను ఆశీర్వదించడం నాకు ఇష్టం లేదు.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೋದು ನನಗೂ ಬೇಡ. అర్థమైందా? రేపు ఏమంటారు? మేమిచ్చిందే అంటారు. ನಾಳೆ ಏನಂತಾರೆ? ಇವನಿಗೆ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಾರೆ. అప్పుడు నేను అనగలనా దేవుడు నాకు ఇచ్చిందని? ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇದು ದೇವ್ರನ್ನ? చాలా మంది ఎట్ట లాగేసుకుని లాస్ట్ దేవుడు మాకు ఇచ్చాడని ఆశ్రయించారు అంటారు. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದು ಗುಮಾಯಿಸಿ ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ఏమంటారు? దేవుడు మాకు ఇచ్చాడండి, ದೇವರೇ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. అబద్ధసాక్షి చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది. ಆ ತರ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಮಂದಿ. ఎందుకంటే చెప్తే సాక్ష్యం పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పాలి, సత్య సాక్ష్యం చెప్పాలి. ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ, ಶುದ್ಧವಾದ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. అవునా కదా? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? మరి ఇంకా ఎన్నో విషయాలు చెప్పాలని చాలా ఉంది. ಇನ್ನೂ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. కాబట్టి దేవుని కొరకు మనం కూడా ఏం చేయాలి? ಆದ ಕಾರಣ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ఆయన మనల్ని ఎంత ప్రేమించి త్యాగం చేసి మనం కూడా ఆ రీతిగా దేవుని కొరకు త్యాగం చేసి ఆయన మహిమపరిచేది ఉండాలి. ಕರ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. అలా చేస్తున్నాం కాబట్టి ధైర్యంగా వాక్యం చెప్పగలుగుతున్నాం. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. అలా నడిస్తేనే దేవుడు కూడా ప్రత్యక్షపరుస్తాడు వాక్యాన్ని. ಆ ರೀತಿ ನಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರು ಕೂಡ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಗೋಚರಪಡಿಸಿ అందరికి అన్ని సత్యాలు దేవుడు తెలియపరచడు. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ದೇವರು ತೆರೆದುಕೊಡಲ್ಲ. నువ్వు ఎంత ప్రభువుని ప్రేమించి ఆయన వెంబడిస్తావో అంతగా దేవుడు నీకు బయలుపరుస్తాడు. ದೇವರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. నువ్వు ప్రభు కొరకు ఎంత వదులుకుంటావో అంతగా దేవుడు తను నీకు ప్రత్యక్షపరచుకుంటాడు. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾನು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೋಚರಪಡಿಸಿ. అలాగే దేవుని యొక్క ప్రసన్నత, దేవుని అభిషేకం నీతో కూడా ఉంటుంది. ಅದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಆತನ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. దేవుని ప్రసన్నత నీతో ఉన్నప్పుడు ధైర్యంగా కూడా వాక్యం చెప్పగలవు. ಆ ರೀತಿ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ, ಆತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಿ. అప్పుడు మనుషుల ముఖాలు చూడవు. ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ఎందుకంటే కార్యం చేసేవాడు దేవుడు. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಆತನು ದೇವರು. అర్థమైందమ్మా? ఈ రీతిగా ఎప్పుడైతే జీవిస్తామో అప్పుడు దేవుడు మహిమ పొందుతాడు. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. అర్థమైందా? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. కానీ నువ్వు అటు ఇటు ఉంటానంటే కుదరదు. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲಗಾಡೋರಾದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ఎందుకంటే మా ఉద్దేశం, మా పరిచర్య ఉద్దేశం ఏంటిది? మా పరిచర్య ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಗುರಿ ಏನಾಗಿದೆ? యేసు ప్రభు ఎక్కడైతే మనల్ని చేర్చాలనుకున్నాడో అక్కడికి చేర్చడమే మా పని. ಯೇಸು ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ఇందులో కప్పిపెట్టడం ఏమి ఉండదు. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮರೆ ಮಾಡಿ ಇಡಲ್ಲ. ఈ వాక్యంలో ఏముందో అది మీ ముందు పెట్టడమే మా పని. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮರೆಮಾಚದೆ ನಾವು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ. దాన్ని గ్రహించి లోబడితే నువ్వు ధన్యుడివి, ధన్యురాలివి. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಳಪಟ್ರೆ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. అర్థమైందా? ప్రార్థన చేసుకుందాం. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. స్తోత్రం మహోన్నతుడైన తండ్రి, మహాపరిశుద్ధుడా, మహోన్నతనాದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು. ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మీరు ప్రజలతో మాట్లాడి వందనాలు ಈ చెల్లిస్తున్నాం. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ఏదైతే నీ ప్రజలకు బోధించావా ప్రభు, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತಾಡಿ ಬೋಧಿಸಿದೆಯೋ, నీ ప్రజలకు బోధించిన ప్రకారం నీ బిడ్డల ఎదుగుటకు సహాయం చేయము. ನೀ ಬೋಧಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. అయ్యా, నీ బిడ్డలందరూ నీ వలె మార్చబడాలని ఆశపడుతున్నావు నాయన. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೀ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಿ. ఎందుకంటే నీవు మా అందరినీ నీతో పాటు కూర్చోబెట్టుకోవాలని ఆశపడుతున్నావు. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಿ. అందుకే పరలోకం నుండి ప్రభు విడిచిపెట్టుకుని భాగ్యమును విడిచిపెట్టుకొని మా కొరకు వచ్చావు నాయన. ಆದ ಕಾರಣವೇ ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪರಲೋಕವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿದು ಬಂದೆ. ఒకవేళ ఈ వాక్యం నీ బిడ్డలకు అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఒకవేళ ఇంతకాలం ఉన్నట్టయితే, ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ఈ బిడ్డలతో నీవు దినం మాట్లాడినది వందనాలయ్యా. ಇವತ್ತು ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ఇదిగో నీ వచనాన్ని గ్రహించిన వారుగా, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿರುವ
ಜನರಾಗಿ ఏ రీతిగా నువ్వు ఈ లోకంలో శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶರೀರಧಾರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದಾಗ ధర్మశాస్త్రం నేర్చుకున్నావో, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತೀಯೋ, అలా జ్ఞానము ఎదిగావో, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಯೋ, ఆ రీతిగా నీ ప్రజలందరూ ఎదిగి ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನರು ಕೂಡ ಬೆಳೆದು నీ నిలబడడానికి ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು యోగులకు సిద్ధపాటు చేయమని ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಕರ್ತನೆ. ఇక ముందున్నటువంటి ఒక బల్ల కార్యక్రమం కూడా తోడై నడిపించాలని ಮುಂದೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ನೀ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರು ಕರ್ತನೆ. కూడొచ్చిన బిడ్డలందరూ నీ వాక్యానికి సమర్పిస్తూ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. నీ వాక్య వెలుగు నడిపించాలని ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸು. సమస్త మహిమాకంత ప్రభావం నీకు అర్పిస్తూ ಸಮಸ್ತ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. యేసునామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. ఆమేన్. అందరికి కూడా యేసుకృష్ణ వందనాలు. Praise the Lord. మీరు ఒకవేళ బలలో పాలు పొందేవారు ఉపవాసం ఉండగలిగితే ఉపవాసం ఉండండి. ఒకవేళ ఉపవాసం ఉండలేంటంటే వారు మీ కొరకు టీ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అలా బిస్కెట్లు కూడా తెచ్చారా? బ్లడ్ బిస్కెట్స్ ఆల్సో. ఆ బిస్కెట్స్ ఉన్నాయి, తిని మరొక అర్ధ గంట సేపు తర్వాత పావుదకు 2:20 అవుతుంది. అర్ధ గంట తర్వాత మళ్ళీ కూర్చుందాం, కొంతసేపు వాక్యం ధ్యానించి తర్వాత బల్ల ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ఉంటుంది. ಆ తర్వాత ಮುಗಿಂచుకుందాం. ಅರ್ಥమైందా? ಕರ್ತನ ಮೇಜಿಗಾಗಿ ಯಾರು ಸಿದ್ಧಪಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ನೀವುಗಳು ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೀ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿನ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕರ್ತನ ಮೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ఉపవాసం ఉండేవారు టీ తాగితే తాగండి. ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿರೋರು ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಬಹುದು. తర్వాత భోజనాలు ఉంటాయి. ఉన్నాయి కదా, భోజనాలు ఉన్నాయి కదా, లంచ్ నో. ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನ ನಂತರ ಭೋಜನ ಇರುತ್ತೆ. భోజనం చేసి ఇంటికి వెళ్ళవచ్చు. ఆఫ్ చేసేయండి.